کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام سید سلیمان شاہ ہے۔ سلمان بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں ایبٹ آباد سے آیا ہوں اور 4 بجے نکلا تھا ایبٹ آباد سے، اور ابھی یہ 9 بجے میں پہنچا ہوں یہاں پر۔ اچھا، کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ بس ابرار بھائی کی دعوت پہ آئے ہیں، اور بڑے عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ اس سیشن کا حصہ بنے۔ اچھا، اور ہم خود بھی تھوڑے بہت یوٹیوب پہ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، تو ہم بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے۔ ابرار بھائی نے ابھی بلایا تو بس آگے صبح 4 بجے نکلے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ ہم بیسیکلی سٹارٹ سے ہی یہ دیوبند کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں، ماشاءاللہ، فرقہ والی ہم اتنی سائڈ نہیں جاتے۔ لیکن یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں، ہم ان کے اس وجہ سے فین ہے کہ یہ جو جنرل نالج سے، کیونکہ یہ ایک انجینئر ہے، وہ ٹیپیکلی نہیں ہے کہ وہی جو پہلے زمانے کا تھا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں وہ باتیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جدید دور آ گیا ہے، جدید پرابلمز ہیں، ان کا سلوشن بھی جدید چاہیے۔ پہلے والی پرابلمز اور تھی، اب پرابلمز اور ہیں، تو ہم کئی سلوشنز میں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو سب سے بڑی بات جو ہمیں بھی جس نے اپیل کیا، اور مجھے بھی کسی نے اس وجہ سے بتایا کہ یہ، کیونکہ میں خود بھی ایک یوٹیوبر ہوں، سٹارٹ کیا ہوا ہے، چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں، لیکن مجھے کسی نے بتایا یہ مونیٹائزیشن انہوں نے ایکٹیو نہیں کی ہوئی ہے، اور یہ وداؤٹ مونیٹائزیشن کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میرے دل کو اپیل کی کہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ناٹ جسٹ فار پروڈکشن اینڈ ویڈیوز ایکسیٹرا۔ اچھا چلیں، یہ بتائیں انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوگا؟ انجینئر صاحب کا تعارف دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں جب کسی کا بتایا جاتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، اس نے دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے ایک امیج بن جاتا ہے کہ مولوی ہوں گے، دنیاوی پڑھائی نہیں پڑھی ہوگی، انگریزی کا کچھ لفظ تک بھی نہیں آتا ہوگا، بس جو وہی باتیں ریپیٹ کرتے جائیں گے جو پچھلے 300-400 سال سے ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جدید دور میں جدید پرابلمز ابھی کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو انجینئر صاحب کا تعارف ان کے نام میں ہی ہے کہ وہ انجینئر ہے، وہ لیٹسٹ دور کے علماء میں سے ہیں، پڑھے لکھے، مینس کہ انہوں نے ایک اسٹڈی کی ہوئی ہے جو کہ ماڈرن یونیورس کے لیے، اور اس کے علاوہ دین بھی ہے، دین اور دنیا دونوں ساتھ کی ایک بیسٹ ایگزامپل پاکستان میں انجینئر صاحب ہے، کیونکہ ان کے نام میں ہی انجینئر ہے۔ نہیں، میرا کوسچن یہ تھا کہ آپ کو تعارف کیسے ہوا؟ اچھا، کیسے پتا چلا ان کا؟ میرے تعارف فرینڈز اینڈ فیملی سے ہوا۔ مجھے کوئی دوستوں نے بتایا، یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ ویسے تو ان کے کلپس، شارٹ کلپ یا ریلز آتے رہے ہیں سامنے، لیکن ہم نام نہیں پہچانتے تھے کیونکہ کچھ کوشچنز آتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی نے اسپیسیفکلی نام بتایا۔ پھر اس کے بعد ایک آپ کے یوٹیوبر ہیں تیمور صلاح الدین، ان کے پاس یہ ان کی پوڈ کاسٹ ہوئی، تو ان کی میں نے پوری پوڈ کاسٹ سنی، اس سے مجھے ان کا ڈیٹیل بارے میں، پھر میں نے ان کے اسپیشلی ان کے چینل کو وزٹ کیا نام سے۔ اچھا، آپ نے کون سی ایسی ویڈیوز دیکھی تھی انجینئر صاحب کی، کون سا ایسا کلپ دیکھا جو جس سے آپ انسپائر ہوئے کہ یار یہ بندہ تو واقعی بڑی لاجیکلی بات کرتا ہے اور ریفرنسز بات کرتا ہے؟ دیکھیں، کوئی اسپیسیفک ایک ویڈیو نہیں ہے، ایک ویڈیو ہو تو ہم بتائیں، کیونکہ جو بھی جنرل پرابلمز ہیں اور ان کے بہترین قسم کے سولوشن بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی میں نے وہ دیکھی تھی تیمور صلاح الدین کے ساتھ ان کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، اس میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا، اور تھوڑا سا یہ ہے کہ سائنس ان کے جب بیک گراؤنڈ کو بھی انہوں نے اپنا ڈسکس کیا تھا کہ کیا پڑھا، کیسے پڑھا، اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح شفٹ کیا۔ تو یہ ساری میں نے ان کی جو ڈیٹیل ویڈیو دیکھی تھی اور جس سے میں انسپائر ہوا تھا، وہ ان کی پوڈ کاسٹ تھی تیمور صلاح الدین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد سے پھر میں نے ان کی چھوٹی ویڈیوز دیکھی ہیں جو میرے سامنے ریکمینڈ ہوتی تھی، اور وہ فل ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، لیکن وہ ان کے کوسچن آنسر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور ہمیں وہی کوسچن ہیں جو ہماری ڈیلی لائف کے، اور ان کے بہت بڑے اچھے آنسر مل رہے ہیں، اور مینس کے
एक पढ़े लिखे बंदे से आंसर मिल रहे हैं। पहले हम वो आंसर लेते थे तो वो हमें सेटिस्फाई नहीं करते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके इंस्पायर होने की वजह ये थी कि ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, साइंस के ऊपर नॉलेज रखता है, ये वजह थी? नहीं, ये तो या जो असल उनकी थी, जो जिस टॉपिक जो है कुरान और सुन्नत, उसको भी उनका वेरीफाई किया? देखिए मेन चीज तो उनकी है ही कुरान सुन्नत, हाँ। लेकिन ये एक एडिशनल चीज उनके साथ ऐड होगी कि वो साइंस की स्टडीज है। बिल्कुल सही। बेसिक चीज तो है ही उनकी कुरान सुन्नत। हाँ, वो वेरीफाई भी करते थे। जी वेरीफाई करते थे, और कई बार बिल्कुल उनकी 100% ऑथेंटिक होती है जिनको हमने वेरीफाई किया है। हाँ। जिनको हमने वेरीफाई नहीं किया, हमें उसके बाद उन पे यकीन डेवलप हो गया, हमें वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो एक एडिशनल चीज है कि ये इंजीनियर है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, MBBS कर रहा हूँ करंटली अहमदाबाद से, तो मुझे पता है कि ये जो प्रोफेशनलिज्म होता है इसको अप्लाई करते करते इसके साथ इस्लाम को लेके चलना कितना मुश्किल है, क्योंकि आजकल का निज़ाम ही हमारा ऐसा क्रिएट हो गया है कि या तो आप प्रोफेशनल साइड पे जाएं या तो इस्लाम साइड पे जाएं। तो इन्होंने दोनों को लेके अच्छी तरह चले। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया, घर वालों को, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई रिएक्शन भी आया? लोगों ने समझाना तो नहीं शुरू किया ये क्या हो गया तुझे? जाहिर सी बात है रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने कहा है कि ये थोड़े से ज्यादा वो हैं, मीन्स के लड़ाई झगड़ा हो जाता है बात बात पे। इनका फिर कुछ क्लैशेस चल रहे थे मुफ्ती तारक मसूद के साथ। कुछ लोगों ने कहा ये उलमा के झगड़े हैं, मौलवियों के झगड़े हैं, ये इन झगड़ों की वजह से इनकी वीडियोस चल रही हैं। लेकिन मैंने जब खुद डिस्कवर किया तो ये हमारी लाइफ, देखें हम मुसलमान हैं, हमारी लाइफ का मकसद इस्लाम है। तो जब हमने देखा कि ये हमारी तरीकों को डिस्कस करें, देखें इख्तलाफात हर चीज़ में होते हैं। हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, कोई उंगली सेम नहीं है, इख्तलाफात हर जगह होते हैं। लेकिन हम लोग, हमारी सोसाइटी सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को पॉइंट आउट करती है, बाकी उसमें 99.9% अच्छे पॉइंट्स हो। सही होगा। यानी आपको माशरे में भी उस तरह रिएक्ट देखना नहीं पड़ा इंजीनियर साहब के खिलाफ, जैसे लोग अमूमन प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं कि ये कादियानी, ये काफर, ये किधर लगे हो आप? देखें बात यह है कि मेरा जो है मेरे जो बेसिक लाइफ है वो ये है कि कॉलेज, स्टडी, घर और ये यूट्यूब मीन्स सोशल मीडिया। यहाँ से हम नॉलेज लेते हैं, कॉलेज का भी नॉलेज लेते हैं और दीन का भी नॉलेज लेते हैं, ठीक है, और साथ में स्टडी करें। मेरा ऐसे लोगों में उठना बैठना नहीं है कि जो प्योर, जो कट्टर दीनी लोग हैं जो कहें कि ये ऐसे या वैसे या वो फिर कवारियत की, सेक्टेरियनिज्म से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मेरा सिर्फ ये है कि बेसिक लाइफ से ताल्लुक है, और जो चीज़ मुझे इनकी अपील की वो मैंने आपको बताया कि है तो ये कुरान सुन्नत, सब कुरान सुन्नत को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो ये इंजीनियर है, दूसरा जो इनकी चीज़ मुझे अपील की, क्योंकि मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पता है कि यूट्यूब कितनी बड़ी अमाउंट पे करता है। जो इन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया और उसका रीज़न भी मैंने इनकी वीडियोज़ भी देखी और वो वैलिड रीज़न है, तो वो चीज़ मुझे मेरे दिल को अपील की। चलें, सही हो गया। अच्छा ये बताएं, नमाज अब कैसे पढ़ रहे हैं? नमाज हम जो रफ़ाइदैन के साथ या विदाउट रफ़ाइदैन? सुन्नत तरीका या हनफी तरीका? नहीं, हम सुन्नत तरीका से जो बड़े बुजुर्गों ने सिखाया हुआ है वो कौन सा है, रफ़ाइदैन के साथ या रफ़ाइदैन के बगैर? सुन्नत तरीके से वही जो ना रफ़ाइदैन के साथ या रफ़ाइदैन के बगैर? नमाज में रफ़ाइदैन करते हैं? रफ़ाइदैन आप इशारा करके बता दें, मुझे नाम से नहीं समझ आ रहा। रफ़ाइदैन हाथ उठा के जो करते हैं, जो अहले हदीस करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। अच्छा, ये सुन्नत नहीं है, फिर ये आप हनफी तरीके? अच्छा, हनफी तरीके। हाँ, इसकी तहकीक करें, आपको पता चलेगा नमाज का असल तरीका कौन सा है। बिल्कुल। हाँ, ये साहब को आप सुन रहे हैं, आप उनकी नमाज का तरीका भी देखें। नहीं, नमाज का तरीका देख रहे हैं हम। थोड़ा सा ये है कि मैंने इतना ज़्यादा इनको डिस्कवर नहीं किया, हम अपना स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन एक जो हमने थोड़ा बहुत ही इनको सुना है उससे एक दिली लगाव हो गया था और हमारा मिलने का सही है, मिले हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, साथ दीन भी तो सीखना है ना। जी, दीन सीखे तो तभी यहाँ है ना, दीन सीखना है तो तभी यहाँ है। नमाज का तरीका भी तो दीन का हिस्सा है ना। बिल्कुल। उसकी तहकीक करें। बिल्कुल, तभी यहाँ है। जी, उसकी भी तहकीक करें। चले, ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, फर्स्ट टाइम आए। चले जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। और अभी आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी थोड़ी देर तक। अभी आप बैठे।
आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच। चलो और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।